all answers. Science means the science, where everything is so big and vast and this thing, very scientific. Um, so, like once I was introduced into this world, I understood that actually this is another science which can give answers to various other problems which the main science is addressing as very scientific. Because uh, like you think when you think about the scenario of famine and the, the thirst world has to undergo, uh, where there is no water, only nature can give us the answer. Science can give us solutions only. That is not the final answer. So it was a very different world which Sudhumari teacher, Sarango Palakrishnan, Kunyikrishnan sir, and so many others. There used to be a host of people who come and take classes for us because we were just students and we were taking part in sort of strikes and things, and we were trying to learn a bit more about the world around us, what is the sort of politics behind, etc., etc. And we understood that Excuse me, mankind is Veena, uh, കുറച്ചുകൂടെ ലൗഡായിട്ട് പറയാമോ? കേൾക്കുന്നില്ല. ആണോ? അയ്യോ സോറി. ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ? യെസ് യെസ്. വീണയുടെ വീഡിയോയോ അത്ര ക്ലിയർ അല്ല, എന്തോ ഒരു സ്മഡ്ജിങ് ഉള്ള പോലെ. സ്മഡ്ജിങ് ഉള്ള പോലെ. ആ ക്യാമറ ഒന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്യാമോ? എന്താ ലാപ്ടോപ്പിലാണോ? എന്തോ ഒരു ലെയർ ഇങ്ങനെയുള്ള പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. പുക പോലെ, പുക സ്മോക്ക് ബ്ലറാണ്. That's okay. When she starts sharing, it will be no problem. കമ്പ്യൂട്ടറിന് വലിയ പ്രശ്നം ആക്ച്വലി, ക്യാമറയ്ക്ക് വലിയ പ്രശ്നമില്ല, എന്താണെന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ. ഒരു ബ്ലൂയിഷ് കളറാണ്. ആണോ? അത് വേറെന്തെങ്കിലും ഇതിന്റെ സെറ്റിംഗ്സ് എന്തെങ്കിലും മാറി കിടക്കുന്നുണ്ടാവും, ബ്രൈറ്റ്നസ്. Okay. Anyway, like I was introduced into a very different world where I understood the answers were here, and we had, like, if you look at nature in a very different way, the answers are here itself. But if you look at nature as something to exploit and make use of, then we are in trouble. Anganathe oru sadhanam I got slowly into that sort of an understanding, which was something sort of a very എന്താണ് ഒരു ഉറക്കം എണീറ്റ പോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു. എന്താണ് ഏതാണെന്നൊന്നും തിരിച്ചറിയാൻ വയ്യാത്ത തരത്തിലുള്ള, ആദ്യം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു വല്ലാത്ത ഇതിലായിരുന്നു. And once we were taken to the forest, that is where we understood the sort of the complexity and the beauty and the nurturing nature of nature. Because as a student, I was like ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ we were taught that the flowing water is dirty. You have to purify it and then only you can use it. പക്ഷെ നല്ല കാട്ടിൽ പോയിട്ട് കുടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം എനിക്ക് കുടിക്കാൻ പേടിയായിരുന്നു, because I was pretty sure that I am going to be sick. But once I tasted that really nourishing water, that is when I felt how silly I had been believing that only boiling can purify water, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറിൻ ഇട്ടാലേ നടക്കുള്ളൂ എന്ന് എന്നെ പറഞ്ഞു പറ്റിച്ച ആ ഒരു എന്താണ് ടിപ്പിക്കൽ സയൻസിന്റെ വഴിയോടെ എനിക്ക് ഒരു വല്ലാത്തൊരു വിഷമം തോന്നി. ലൈക്ക് വൈ ഹാവ് യു ബീൻ ഫൂളിങ് us എന്നുള്ളത്. ലൈക്ക് when you look at it, like you have to ഇപ്പൊ അതായത് like now I am 50 and when I look at it now, like നമ്മൾ നെല്ലും പതിരും എല്ലാം വേർതിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇതിലൊക്കെ ഭാഗികമായിട്ടുള്ള സത്യങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് റിഗാർഡിംഗ് നേച്ചർ, trees are the ultimate thing. For many things the solution can only come from trees എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സ്ലോലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. സ്ലോലി അല്ല, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അത് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ബിക്കോസ് നമുക്കറിയാം വളരെ വളരെ എന്താണ്
വളരെ കൂടുതലായിട്ട് തന്നെ ഇപ്പം എല്ലാത്തരം നമ്മുടെ എയിൽമെന്റ്സിനും നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മുടെ മെന്റൽ റിലീഫിന് പോലും ട്രീസ് എത്രത്തോളം നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാകുന്ന കാലമാണ്. ബിക്കോസ് ലൈക്ക് വേർ ചിൽഡ്രൻ ആർ ഗ്രോയിങ്, നമുക്കിപ്പോ നമ്മളൊരു എന്താണ് ഒരു രോഗമായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോ ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത്. സോ as far as we are concerned, especially because there are teachers here, teachers and elder people here, we should take it as a എന്താണ് ഒരു നമ്മുടെ ഒരു റോളായിട്ട് തന്നെ, നമ്മുടെ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോളായിട്ട് തന്നെ ആക്ച്വലി വി ഷുഡ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ തിങ് ഫോർവേഡ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് trees into the lives of children. There should be at least one. Madam, your mic got muted. Can you please unmute your mic? Okay. Is it okay? You're audible, please. Okay. മുറിഞ്ഞു പോയോ? എന്തെങ്കിലും ഒരുപാട് മുറിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇല്ലല്ലോ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു എന്താണ് ഒരു പ്രൈം ഒരു ഇതായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാധനമാണ്. ബിക്കോസ് ലൈക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് എ ബേർഡ്, ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് എ ബട്ടർഫ്ലൈ, ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് എ ലൈഫ് അറൗണ്ട് യു, അതിനൊക്കെ തന്നെ ഏറ്റവും നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ട്രീയെ നമ്മൾ ഒരു കുഞ്ഞിലെ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്. ദ സ്മോളർ ദ ബെറ്റർ. ബിക്കോസ് വെൻ യു ആർ സ്മോൾ, you are like a clean slate. Once you introduce a good thing into a child's brain, then it is depicted there forever. പക്ഷെ അല്ലാതെ ഇപ്പൊ ഞാനൊക്കെ പറയണത് എനിക്ക് 16 വയസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ 17 വയസ്സിൽ ആദ്യം കാട്ടിപ്പോയിട്ട് എനിക്ക് അതിന്റെ പാർട്ടാകാനായിട്ട് അത് കുറച്ച് സമയം എടുത്തു. ലൈക്ക് believe me or not, if you have a small baby at home, what will make her happy or him happy? Leaving them with nature. നമ്മളൊരു പൂവിനെയോ ഒരു പൂമ്പാറ്റയെയോ വേറെന്തെങ്കിലും ഒരു പുഴുവിനെയോ ഒരു ഉറുമ്പിനെയോ ഒക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞ് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സന്തോഷം is something very genuine and very innate in all of us. So smaller the better. ഏറ്റവും കുഞ്ഞിലെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ വിത്ത് നടാൻ പഠിപ്പിക്കുക, ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കുക, വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുക. ഇപ്പം സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി. ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കാത്തൊരു കുട്ടിയെ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കുറച്ച് ചെടികളുണ്ട്, അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടി കൊണ്ട് ചെയ്യുക, മകിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കുത്തനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിസ്റപ്റ്റിംഗ് ദ റൂട്ട്, ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിസ്റപ്റ്റിംഗ് ദ പ്ലാന്റ്, to destroy the plant. But when you teach a child as a baby or a small like a toddler or അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 3 വയസ്സൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളൊരു കുഞ്ഞിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കെയർ ചെയ്യണം, വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ that child is not going to forget that forever. അപ്പം ഏറ്റവും ചെറുതിലെയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്. ആൻഡ് ടുഡേ ഇസ് എ വെരി ഓസ്പീഷ്യസ് ഡേ ബിക്കോസ് ടുഡേ ഇസ് ദ ഓസോൺ ഡേ അല്ലേ. നമ്മൾ ഓസോണിനെ പറ്റി ഏറ്റവും ചിന്തിക്കുകയും വൈ ഷുഡ് ദർ ബി ഓസോൺ? ബിക്കോസ് വി നീഡ് എ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അല്ലേ. നമ്മളൊരു ഒരു മഴയത്തൊരു ജാക്കറ്റ് ഇടുന്നത് പോലെ എന്ന് പറയാനാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം കാര്യം. ഒരു ജാക്കറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം ഇറങ്ങാതിരിക്കുന്നത് പോലെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വരുന്ന UV റേസിന് അകത്തേക്ക് വിടാതിരിക്കാൻ വേണ്ട ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ലെയറാണ്, ഭൂമിക്കുള്ള ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ലെയറാണ് ഓസോൺ. അപ്പൊ അതിന് വന്ന ക്ഷതത്തിനെ പറ്റി തിരിച്ചറിഞ്ഞ സയന്റിസ്റ്റുകൾ, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സയൻസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അതിലേക്കും കണ്ണു തുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. മാനവരാശിയുടെ നിലനിൽപ്പിന് വി ഹാവ് ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഇറ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് പോലും ഈ ഒരു ചിന്ത നമ്മളിലേക്ക് കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായിട്ട് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ട്രീസിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യകതയെ മനസ്സിലാക്കുള്ളൂ. ബിക്കോസ് ഓസോൺ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് ഓക്സിജൻ വിത്ത് 3 atoms അല്ലേ. നമുക്കറിയാം O3 ആണ് ഓസോൺ, O2 is oxygen. അപ്പോൾ
So we. You Pradeep Kumar, sir. Hello. Hello. Okay. So ഒന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള മെസ്സേജുകൾ വരുന്നുണ്ട്. Madam, you don't worry about the messages, madam. We'll see that last. Allah, can you hear me? Because I'm seeing message. I'm audible. Okay, okay. Okay, fine. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു so why trees എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ തിരിച്ച് വീണ്ടും ആൻസർ is the tree. Like why എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമില്ല. ബിക്കോസ് മെനി ഓഫ് ദ ആൻസേഴ്സ് ഇപ്പൊ ഫ്ലഡ് ആണെങ്കിലും ഡ്രൗട്ട് ആണെങ്കിലും എന്ത് തരം പ്രതിഭാസമാണ് ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് ഇതായിട്ട് വരുന്നത്. നമുക്ക് സുനാമി ടൈമിൽ പോലും നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. അതായത് എവിടെയൊക്കെയാണോ കാഷ്യൂറീന ട്രീസും മറ്റതും മറിച്ചതും ഒക്കെ തീരത്ത് പ്ലാന്റ് ചെയ്തിരുന്നോ അവിടെയൊക്കെയാണ് തീരം കുറച്ചെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ ഫ്രം ദ മൗണ്ടൻസ് ടു ദ സീ വാട്ട് ക്യാൻ പ്രൊട്ടക്ട് ആർ ദ ട്രീസ്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ തന്നെ ആലോചിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ വെയിലത്ത് നടന്നു വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു പാറ കാണുന്നു, ഒരു മരം കാണുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പോവുക പാറപ്പുറത്തേക്കല്ല, മരത്തിനൊക്കെ കീഴിലായിരിക്കും. ബിക്കോസ് വി വോണ്ട് സം ഷെയ്ഡ്. അപ്പോൾ actually like there is a group called Tree Walk in Trivandrum who goes around looking for trees. There is a group in Tamil Nadu who goes around Tamil Nadu ulla group inde peru Nizhal ennanu. Nizhal actually also do the same thing, go around looking for trees. avare heal cheyanulla പരിപാടികൾ ചെയ്യുന്നു. Like adile tree doctors undu. So there is a lot of things which gets connected when you start looking at trees. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പം വെറുതെ നട്ട് നമ്മുടെ ആഹാരം, നമ്മുടെ കുടിവെള്ളം, ഓക്സിജൻ എന്നുള്ളതൊന്നും അല്ല, നമ്മൾ അവരെ നർച്ചർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യത്തിനും കൂടെ നമുക്ക് ട്രീസ് അത്യാവശ്യമാണ്. ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യട്ടെ, ഞാൻ വേഗത്തിൽ ഒരു കൊച്ചു സ്ലൈഡ് പ്രസന്റേഷനിൽ കൂടെ ഒരു 10-20 സ്ലൈഡ്സേ ഉള്ളൂ. ലൈക്ക് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഷോ യു ദാറ്റ് and we'll come back to more conversations later. എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും അവരുടെ മൈക്ക് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യോ പ്ലീസ്. ഇടയ്ക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരുന്നുണ്ട്. സ്പീക്കർ അല്ലാതെ ബാക്കി എല്ലാവരും പ്ലീസ് സ്വിച്ച് ഓഫ് യുവർ മൈക്സ്, മ്യൂട്ട് യുവർ മൈക്സ്. അപ്പൊ ട്രീ വാച്ച് ആൻഡ് യു എന്നുള്ള പേരിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ basically greenness is something which we can't live without, and greenness connects everything, water sources, sustenance, എല്ലാ ലൈഫിനെയും എല്ലാം. വെള്ളം നമ്മളെ എന്താണ് ഒരു ഭൂമിയെ ഷേപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും വെള്ളം പോലും is connected to plants, because once a mountain or a valley is covered fully with forest, then there will be water. Otherwise there is no water. മനസ്സിലായില്ലേ? ട്രീസ് പോകുന്നതോടുകൂടി പാറ തെളിയും, മണ്ണ് തെളിയും, and there is no water. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. അപ്പൊ സോ എവറിത്തിങ് ദാറ്റ് കണക്ട്സ്, ലൈക്ക് ആരോ പറഞ്ഞതുപോലെ ട്രീസ് ആർ ദ പോയംസ് അല്ലെ, റിട്ടൺ ഇൻ സ്കൈ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ of nurturing and sustainability, what we should think of first is the trees. And trees are answers which are endana, like you can do without money alle, oru ichiri space um namakku ichiri manasum undengil namukku engelum cheyan pattuna karyamanu. അത്രല്ല, ഞാൻ ഈ ടിപ്പിക്കൽ ഓർക്കിഡ്സ് ആൻഡ് ആൻതൂറിയംസ് വളർത്തുന്ന ആ ലെവലിലല്ല, അല്ലാത്തൊരു ഗ്രീനറി, ഒരു നാച്ചുറൽ ഗ്രീനറി നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ടെങ്കിൽ, നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സ്, ഒരു നാച്ചുറൽ വേൾഡ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ടെങ്കിൽ, then it enhances biodiversity. Biodiversity is something which is very important for people's survival, because നമ്മള് people എന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്നത് വേറൊന്നും കൊണ്ട് the whole life. അപ്പൊ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു ട്രീയെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്, നല്ല തടിയുണ്ട് അല്ലേ, വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത്ര പൈസ കിട്ടും തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മരത്തിനെ പറ്റി ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ആ മരത്തിന്റെ ഇല എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
നമുക്ക് ബനാന ലീവ്സ് ബനാന ലീവ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 100 എണ്ണത്തിന് 200 രൂപ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ 500 രൂപ കിട്ടും. നമ്മൾ ഇലയായിട്ടോ പൂവായിട്ടോ തടിയായിട്ടോ മാത്രമാണ് മരത്തിനെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫ്ലോപ്പ്. ഇറ്റ് ഇസ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി വർക്കിംഗ് ടുഗെദർ. ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ട് a tree itself is a community of എന്താണ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ്. അതുമായിട്ട് പ്രതിപ്രവർത്തിക്കുന്ന ആക്ട് ആൻഡ് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ അതിന്റെ തൊലിപ്പുറത്തുണ്ടാവും, അതിന്റെ ഇലകളിലുണ്ടാവും, അതിന്റെ സാപ്പിലുണ്ടാവും, പൂക്കളിലുണ്ടാവും, തേൻകുണ്ട. ഒരു മരത്തിനെങ്കിൽ ഇവരെയൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവരെ മനസ്സിലാക്കുക മാത്രമല്ല, ലൈക്ക് when you look at the bark of a tree, you should understand it is like your skin. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇറ്റ് ഇസ് വെരി വെരി സിമ്പിൾ ആസ് ദാറ്റ്. നമ്മുടെ ദേഹത്തിന് പൊള്ളുമോ, നമ്മുടെ ദേഹത്തിന് നമ്മുടെ തൊലിക്ക് വേദനിക്കുമോ, നമ്മുടെ തൊലിപ്പുറത്ത് നിരന്തരം വ്രണങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ what will happen? സെപ്റ്റിസീമിയ വരില്ലേ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ട്രീയുടെ കാര്യത്തിൽ നോക്കാൻ പറ്റണം. നിരന്തരം കഴിഞ്ഞാലോ ആ ഇലകളെ പിടിച്ചിട്ടൊരു ബ്രാഞ്ച് നിൽക്കും, ഒരു കുഞ്ഞു ബ്രാഞ്ച് 2 കിലോ ഉള്ള ഇലകളും പിടിച്ചിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഹൗ സ്ട്രോങ് ഇറ്റ് ഇസ് എന്നാലോചിച്ച് നോക്കാം. നമുക്ക് 2 കിലോ ഉള്ള സാധനം പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൈ പൊക്കി ഒരു ട്രീ ബ്രാഞ്ച് നിൽക്കുന്നത് പോലെ എത്ര സമയം നിൽക്കാൻ പറ്റും? സോ എ ട്രീ ഹാസ് ബീൻ സ്റ്റാൻഡിങ് ദെയർ ഫോർ ഏജസ് സിൻസ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ലൈഫ്. ആൻഡ് ട്രീ ഹാസ് ആൻ ആർക്കിടെക്ട്. വേണം മുറിയിൽ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ചെയ്യണം, ഏത് ബ്രാഞ്ചസ് ആയിരിക്കും കാക്കകൾ വന്ന് കൂട് കെട്ടാനായിട്ട് ഇതുള്ളത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് ഒരു ട്രീ അതിന്റെ ബ്രാഞ്ച് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ലൈക്ക് വി സെഡ്, നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് ബാർക്കും ഇത് മാത്രമല്ലെന്ന്. പക്ഷെ ബാർക്കും ഇതൊക്കെ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ട്രീയെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കൂ. ഇറ്റ് ഇസ് ഫൺ ലേണിങ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഡ്രാപ്പ് സയൻസ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നല്ലോ ഇക്കോളജി ഇസ് എ ഡ്രാപ്പ് സയൻസ് എന്നുള്ളതൊന്നുമല്ല. ഇതെല്ലാം ഫണ്ണാണ്. ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് സോ മച്ച് വെറൈറ്റി ആൻഡ് സോ മച്ച് എന്താണ് നറിഷ്മെന്റ് യു ഗെറ്റ് ഫ്രം ലേണിങ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യണം, ഓർക്കണം. ചെയ്യുമ്പോൾ അയ്യോ അതിനൊരു ഇക്കോളജിക്കൽ വാല്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. Because each tree has its ecological value. ഇപ്പൊ ഒരു റെയിൻ ട്രീ, നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട റെയിൻ ട്രീ എന്ന് പറയുന്ന നാട്ടിലെല്ലാമുള്ള ഉറക്കം തൂങ്ങി മരം, അതിന്റെ ഒരു 50 വർഷം ഭൂമിയിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഏതാണ്ട് 14 ടൺ, 14നും 19നും ഇടയിൽ കാർബൺ ആണ് അതിന്റെ ബോഡിയിൽ അത് അസിമിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഹ്യൂജ് എന്താണ് കാർബൺ ട്രാപ്പിംഗ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഹലോ എൻട്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ട്രാപ്പിംഗ് എ ലോട്ട് ഓഫ് കാർബൺ. അപ്പൊ അതുപോലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചുറ്റിലുമുള്ള മരങ്ങളെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്തൊരു ആൽമരം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോളൂ. നല്ല പടർന്ന് പന്തലിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു ആൽമരം ഞങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ തെർമോമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ടെമ്പറേച്ചറും ശുഷ്കിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു മരമാണെങ്കിൽ അപ്പോഴും അതൊരു 6 ഡിഗ്രിയോളം ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോ മരത്തിനും ഓരോ വാല്യൂസ് ഉണ്ട്. മനസ്സിലായില്ലേ? എല്ലാ മരത്തിനും ഒരുപോലല്ലേ. ഇപ്പൊ പൊങ്കാമിയ എന്ന് പറയണ മരം ആൽപോലെ കൂളിംഗ് ഇഫക്റ്റ് മരമാണ്. എന്നാ നമ്മുടെ പുളിമരമോ എത്ര ലഷായിട്ട് നിന്നാലും പുളിമരമോ തെങ്ങോ ഒക്കെ അതിന്റെ അടിയിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 4 or 5 ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതൽ വ്യത്യാസം കാണാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ ഓരോ മരത്തിനും ഈ ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. സോ വി ഷുഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നോ വാട്ട് ഇസ് ഇൻ അവർ നൈബർഹുഡ്. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാര്യം വേറൊന്നുമല്ല, നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുകയും നമ്മൾ അറിയുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ മാത്രമേ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയുള്ളൂ. അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഇസ് സംതിങ്, അവിടെ നിന്നൊരു മരം പോയി, ഏതോ ഒരു മരം, വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മാറ്റർ? ഡസ് ഇറ്റ് എഫക്ട് മൈ ലൈഫ്? ഡസ് ഇറ്റ് എഫക്ട് അവർ സൊസൈറ്റി എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കില്ല. സോ വി ഷുഡ് ഫസ്റ്റ് തിങ്, ഇഫ് അറ്റ് ഓൾ വി ആർ ടോക്കിംഗ് ടു ചിൽഡ്രൻ ഇസ്, ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ പഠിപ്പിക്കുക. എന്താണ്, ചില അലർജിക് മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ, ചേരൊക്കെ പോലുള്ള അലർജി തരുന്ന മരങ്ങളുണ്ട്. അയ്യേ ചേര് എന്ന് പറയണതിന് പകരം തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ വേ ട്രീ ലൈക്ക് ചേര് ആക്ട്സ് ഓൺ ദ സോയിൽ. സോയിലുള്ള ഒരുപാട് എന്താണ് ഹെവി മെറ്റൽസിനെ വലിച്ചെടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ചേരിന് അലർജിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വന്നിരിക്കുന്നത്.
ഒരു ചേരുമരം നമ്മുടെ വാട്ടർ സോഴ്സിന് അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഓഫ്. അത് ക്ലീൻ ആണെന്നുള്ളതിന് വേറെ ഒരു ഇതിന്റെയും സമ്മതപത്രം നമുക്ക് വേണ്ടി വരില്ല. ചേര് സംതിങ് വിച്ച് ക്ലീൻസ് ഓൾ വാട്ടർ ബോഡീസ്. സോ നമ്മുടെ ബോഡീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ മതി, നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ ചേര് പോലുള്ള മരങ്ങൾ നമ്മുടെ തോട്ടിൻ കരയിലും അല്ലെ കൊച്ചു സ്ട്രീംസിന്റെ ഒക്കെ വക്കിലെല്ലാം നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതായിരുന്നു. അപ്പം സോ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് learning to unlearn or start unlearning things or relearn things. അപ്പം ഈ കാടുകൾ എത്രത്തോളം മണ്ണിനെയും ഒക്കെ നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്പം മുള അയ്യ പോലുള്ള സസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ there won't be any soil erosion because അതിന്റെ വേരുകളൊക്കെ അത്ര thick and strong ആയിട്ട് മണ്ണിനെ പിടിച്ചു വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ സാധനങ്ങളാണ്. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ പ്രൊട്ടക്ട്. അപ്പോൾ that will come through ഒബ്സർവേഷൻസ് അല്ലേ. നമ്മൾ വെളിയിലിറങ്ങി കാര്യങ്ങൾ കാണാതെ നമ്മളിപ്പോ ഈ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സെൻസിൽ വേണമെങ്കിൽ ഫ്യൂട്ടൈൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം, പക്ഷെ കാര്യങ്ങൾ ബിക്കോസ് വാട്ട് ടു ഒബ്സർവ് ആൻഡ് ലേൺ ആർ ദ തിങ്സ് യു വുഡന്റ് ഫർഗെറ്റ് ഇൻ ലൈഫ്. മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മളിനി എത്ര കാണാപ്പാഠം പഠിച്ച് എത്ര നന്നായിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചെയ്താലും അത് നമ്മൾ മറന്നുപോകും. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഇൻ ഗോൺ ഇൻ ടു അവർ ഹാർട്ട്സ്. ദിസ് ഇസ് എ വേ ഓഫ് ലേണിംഗ് from through their hearts. എത്രത്തോളം കൊച്ചുകുട്ടികളാകുന്നു, because that is sort of a quality time which you can give to a child. ഒരു പക്ഷിയെ വാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട്, ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈയെ വാച്ച് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മരത്തിന്റെ കീഴിൽ പോയി ചുമ്മാ കഥയും പറഞ്ഞ സമയം is quality time, because you are linking the child with nature, and that is very important because അവരുടെ mental health ഉം physical health ഉം എന്താണ് ലോങ് ടേമിൽ അവര് നല്ല ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആയിട്ട് മാറാനും ഇത് വളരെ ആവശ്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്നിപ്പം വേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് ട്രീ ഡോക്ടേഴ്സ്. ബിക്കോസ് ട്രീസ് ആർ ഫേസിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് എന്താണ് ഇഞ്ചുറീസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ കൈൻഡ്. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ട്രീ ആർക്കിടെക്ചർ പറഞ്ഞപ്പോ കണ്ട ആ ഒരു മരത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ഈ മരത്തിന്റെ ഗതി എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ആ നടുക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന മരം. ആൻഡ് മോസ്റ്റ്ലി വി ക്രിയേറ്റ് ഫെൻസസ് ഫോർ ട്രീസ് അല്ലേ. വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ആഫ്റ്റർ സം ടൈം വി ഫർഗെറ്റ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. അതിനെ എടുത്ത് മാറ്റാനോ അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലും ഒന്നും അല്ല നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? കണ്ടിന്യൂസ് ഇഞ്ചുറി ടു ദ ബാർക്ക്. അപ്പോൾ അത് ക്രമേണ, ബിക്കോസ് ബാർക്ക് ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് ക്യാൻ ബ്രീത്ത്, വിച്ച് ക്യാൻ ടേക്ക് ഇൻ ഓൾ ദ വാട്ടർ, വിച്ച് ക്യാൻ ടേക്ക് ഇൻ ഓൾ ദ മിനറൽസ്. ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ ഓരോ മരത്തിൻ്റെയും കാതൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഡെഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ്. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് റോളൊന്നുമില്ല. വേറെ ബാർക്കാണ് സൈനവും ഫ്ലോയും എല്ലാം ഇത് ചെയ്തിട്ട് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ മുഴുവനും മുകളിലേക്കും താഴേക്കും ഒക്കെ എത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സോ അതില്ലാതാകുന്നതോടുകൂടി ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ട്രീ സെപ്റ്റിസീമൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ട്രീ മരിച്ചു പോകും. നമ്മളറിയില്ല ഇന്നതാണെന്ന്. അല്ലെങ്കിൽ തീ കത്തിക്കുന്നത്, ഓർ ട്രീയുടെ അടിയിൽ വേസ്റ്റ് കൊണ്ടിടുന്നത്, ട്രീയിൽ ആണി തറയ്ക്കുന്നത്. ലൈക്ക് കോട്ടയത്തോ മറ്റോ ഉള്ള കുട്ടികളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ആണി തറയ്ക്കാൻ പോയ ആണി തറച്ച് പരസ്യങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്ന ആൾക്കാർക്കെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കോടതിയിൽ ഇത് ചെയ്തിട്ട് അവരതൊരു ലോ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് ഇല്ലീഗൽ ടു, ബിക്കോസ് ലൈക്ക് ഐ സെഡ്, കൺസിഡർ ദ ട്രീ ബാർക്ക് ആസ് അവർ ഓൺ സ്കിൻ. നമുക്കത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇഞ്ചുർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഓരോ ചെറിയ ക്ഷതങ്ങളും ഇതിനെ ആഡഡ് ഇമ്പാക്റ്റ് ആക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലൈക്ക് തിങ്ക് അബൌട്ട് എ ട്രീ. ആ ഒരു ഫെൻസിങ് വെച്ചേക്കണതിൻ്റെ താഴെ വരെ ടൈൽസ് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. ലൈക്ക് വി ഗിവ് മിനിമം സ്പേസ് ഫോർ എ ട്രീ ടു ഗ്രോ and expect tree to behave properly. Trees are gigantic organisms which want a lot of space. കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ ഫൈൻ, പക്ഷെ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ടൈൽസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇളക്കി മാറ്റാനായിട്ട് പ്രയാസമില്ല. പലയിടത്തും കോൺക്രീറ്റും ടാറും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ താഴെ വരെ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുകയാണ്. സോ ട്രീ വുഡന്റ് ഈവൻ ഗെറ്റ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ അല്ലേ? കിട്ടുമോ? എവിടെന്നെങ്കിലും മഴ പെയ്യുന്ന വെള്ളം അതിന്റെ അടിയിൽ ഒലിച്ചിറങ്ങാൻ പോലും അതിനൊരു സ്കോപ്പും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് പല സ്ഥലത്തും ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സോ ട്രീ, like the need of the day is having many tree doctors. So like we could inspire students to
അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആകുമ്പം ട്രീ ആർക്കിടെക്ചർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവരുടെ കൺസ്ട്രക്ഷനിലും ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക, ട്രീ ഡോക്ടേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ ട്രീസിന്റെ ഹീലിംഗ് ഏറ്റെടുക്കുക. സോ ദ സൊസൈറ്റി നീഡ്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ്, we can inspire a lot of children into that sort of a എന്താണ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്നല്ല ഞാൻ പറയേണ്ടത്, എന്താണ് an education process where children could feel happiness and find their own sort of niche. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതാണ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് ട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ഫോർ ട്രീസ് can change the destiny of the world. This is a young girl who is trying to get the എന്താണ് കമ്പി അതിന് മരത്തിന് ചുറ്റും കെട്ടിയിരുന്നതിനെ അതിനെ അഴിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു യങ് ഗേൾ. Like she could ignore it completely, but it is only such people who care for a tree, care for the rest of the humankind also. അത് എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഗിവിംഗ് ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഷെൽ സിൽവസ്റ്റിന്റെ ഒരു പടങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് read it, because you got only one heart, and love for a tree and love for humankind comes from the same heart. അപ്പൊ എന്തിനെങ്കിലും കെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ മനുഷ്യനോടും റിയലി കെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് മനുഷ്യരെ സ്നേഹിക്കാനും കഴിയുള്ളൂ. അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ. So this is one of the things. Friends of trees are needed. Friends for trees are needed. The need of the hour. പിന്നെ മരനടത്തം എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ട്രീ വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിഴൽ. അതുപോലെ ട്രീ കിഡ്സ് ഉണ്ടാവട്ടെ, ട്രീ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവട്ടെ. ലൈക്ക് ലെറ്റ് us start learning more and more about trees and let's become part of a tree. How we can grow sensitive like a tree, how to understand the surroundings well like a tree, that is very important. Appo അത് നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ we have to go back to the nature, back to the trees. We have to play with the tree, we have to eat the fruits of the tree, അല്ലേ? അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേരിട്ട് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. ലൈക്ക് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ വരുന്ന മാങ്ങ പറിച്ച് കഴിച്ചത് കൊണ്ട് പറമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന മാവിനോട് നമുക്ക് സ്നേഹം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂല. കുട്ടികൾ അതിൽ പോയി കല്ലെറിയട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വലിഞ്ഞു കയറട്ടെ, ആൻഡ് ലെറ്റ് ദം ഈറ്റ് ദ റോ ഫ്രൂട്ട് സ്ട്രേറ്റ് ഫ്രം ദ ട്രീ. ദാറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് an understanding and sensitivity which is very much essential for the day. Basically, learning should go hand in hand with fun and ഒബ്സർവേഷനും ലേണിങ്ങും ഒരു ഫൺ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ലൈഫ് ആവണം. അപ്പോൾ വലിയൊരു ബാറ്റ് വീണ് കിടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കിളി വീണ് കിടക്കുന്നു, അതിനെ ഒന്ന് കെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു ടെൻഡൻസിയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഒരു കുട്ടിക്ക് നേച്ചറിന്റെ ഒരു ജോഗ്രഫി മനസ്സിലാക്കാനോ ഒരു ഹിസ്റ്ററി മനസ്സിലാക്കാനോ വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ മനസ്സിലാക്കാനോ ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഹൃദയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഹാർട്ട് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് എസെൻഷ്യൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ട്രീസ്, റിഗാർഡിംഗ് ദ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ട്രീസ്. അപ്പൊ ഈ ലേണിംഗ് ഷുഡൻറ്റ് become ഒരു ചുമട് പോലെ ആകരുത്. നമ്മൾ ലൈക്ക് സംതിങ് വിച്ച് വി വോണ്ട് ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് ഓഫ് the moment we want to be free of it. പല കുട്ടികളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ഇതാണ്. ഞങ്ങൾ ഈ പെൺകുട്ടികളുമായിട്ട് ഈ ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ആ ബാറ്റിലോടൊപ്പം കാണുന്ന കുട്ടികളുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ദിവസങ്ങളാണ് ഇരുന്നിട്ടുള്ളത്. ബട്ട് they never tire off because they are understanding things from a very different perspective. That is very important. Like learning first hand knowledge എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇതൊന്നും നമുക്ക് തിയറി ആയിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. ലൈക്ക് യു ഗോ ടു ദ ഫീൽഡ്, യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ ട്രീ, യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ ലീഫ്. അതിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട് ലീഫാണോ, അതിന് പൂവുണ്ടോ, അതിന് കായുണ്ടോ, അതെങ്ങനെയാണ്, അതിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പക്ഷികളോ പൂമ്പാറ്റകളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, പുഴുക്കളുണ്ടോ, എന്താണ് പുഴു, എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ഇസ് ഇറ്റ് സോർട്ട് ഓഫ് ഹൈഡിങ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ. ഇതെല്ലാം ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് നോളജ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളാണ്.
ഇതൊരിക്കലും ടയറിങ് ആവില്ല. ഇത് നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇരുത്തി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ബിക്കം സച്ച് എ ബോറിംഗ് തിങ്. ഇപ്പം ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് പെയിന്റിങ് എ റെയിൻബോ ഇൻ ദെയർ ഹാർട്ട്സ് ടു റീകണക്ട് ഇറ്റ് വിത്ത് എർത്ത് ആൻഡ് ലൈഫ്. ബിക്കോസ് അതെങ്ങനെ പറയണം എന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ, ട്രീക്ക് ഒരു റിലീജിയൻ ഉണ്ടല്ലേ, ഇറ്റ്സ് ലവിങ് ആൻഡ് ഗിവിങ്. ഇറ്റ് ഓൾവേസ് ഗീവ്സ്. വീട്ടിലെ കറിവേപ്പില ചെടി ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക. പുഴുക്കൾ വന്ന് അതിൻ്റെ ഇല തിന്നു കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത സീസണിലാണ് അത് നല്ലോണം തളിരിട്ട് നന്നായിട്ട് വളരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളാണെങ്കിലും പോയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇല എടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് അതിന് നല്ലോണം വളരാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. ബിക്കോസ് എ ട്രീ, എ പ്ലാന്റ്സ് ഹാപ്പിനെസ് ഇൻ ലവിങ് ആൻഡ് ഷെയറിങ്. അപ്പോൾ ആ റിലീജിയൻ നമ്മൾ പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ, കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദ ബെറ്റർമെന്റ് ഓഫ് ദ human world also. And because we should understand, like, life is like a river അല്ലെ, ഒരു പുഴ പോലെ അതിങ്ങനെ അൺഎൻഡിങ് ആയിട്ട് ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. പോകുന്നു, തിരിച്ചു വരുന്നു, then it goes back up in the sky, falls as rain, flows through the river and back to the sea. അതിങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സായിട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പം we should all be part of that flow. നമുക്ക് ആർക്കും അതിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നിട്ട് ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്കൊന്നും ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല. സോ വി ഷുഡ് become like we should understand what it is to become the river of life and start looking at life through the eyes of a tree. How a tree looks at life, how tree looks at the life all around it എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടി വരും. മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് മറ്റത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. സോ വി ഷുഡ് ട്രൈ ടു ലുക്ക് അറ്റ് ലൈഫ് ത്രൂ ദ ഐസ് ഓഫ് എ ട്രീ and learn to love and trust like a tree. Because ഒരു മരവും നമ്മളെ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് ഓട്ടോഗ്രാഫൊക്കെ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പറയും എ സാൻഡൽ ട്രീ എന്താണ് ഷെയർ ദ പെർഫ്യൂം വിത്ത് ദ ആക്സ് ദാറ്റ് കട്ട്സ് ഇറ്റ് എന്ന്. അതുപോലെയാണ്. ബിക്കോസ് എ ട്രീ ഓൾവേസ് ലവ് ആൻഡ് ട്രസ്റ്റ് എവറിത്തിങ് അറൗണ്ട് ഇറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇന്നേറ്റ് ബിലീഫ്. അപ്പോൾ അതൊരു എന്താണ് ഇക്കോളജി, ലൈഫിൻ്റെ ഒക്കെ പാർട്ടായിട്ട് ഇക്കോളജി ആയിട്ടോ ഒരു എന്താണ് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഒരു എന്താണ് ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ലൈക്ക് കോവിഡ് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളുണ്ടാവും. കോവിഡിന്റെ കാലമൊക്കെ മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് തരം മനുഷ്യരാവണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്ത കൂടിയാവണം ഒരു ട്രീയെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഈ ഒരു അവസരം. സോ what should I say and stop? Is it just getting time for me to stop? അല്ലേ? കേൾക്കാമോ എന്നെ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്, നല്ലവണ്ണം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. So this is what I have to say. Like, understanding a tree is like understanding life, or understanding life through the eyes of the tree is what we can do at this hour, because we are in a very, very, very frail times, because we don't really know what is going to happen to humanity. നമുക്കറിയില്ല നാളെ എന്താണെന്നുള്ളത്. ആരുടെയും ഒരു നമ്മളെ എന്നോ വരും എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ മുമ്പിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ വി നീഡ് ടു ബിക്കം better humans urgently. We always think about giving a better world for the children, but I will say, make our children better and the better world will be there എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. And that is what I want to end the talk with. Thank you so much for listening to me. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാഡം ഇതിലിടയ്ക്ക് ഒരു ബുക്ക് വായിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ബുക്കിന്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി, ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചേ. The Giving Tree. ഷെൽ സിൽവർസ്റ്റീന്റെ ഗിവിംഗ് ട്രീ. കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് പോലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലൈൻ ഒരു പേജിൽ വരികയും ബാക്കി വരയുമായിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല രസമുള്ള, ഓൺലൈൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത് നല്ല പുസ്തകമാണ്.
ഏത് പ്രായത്തിലുള്ള ഈവൻ മുതിർന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഒന്നുമില്ല, ഒരു കുട്ടിയും ഒരു മരവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിന്റെ കഥയാണ്. ആൻഡ് ഫൈനലി വെൻ ദ ബോയ് ഗ്രൂ അപ്പ് ഹി ഡിമാൻഡ്സ് ഫ്രം ദ ട്രീ. ആദ്യം പൈസ ചോദിക്കുന്നു, പിന്നെ വീട് ചോദിക്കുന്നു, പിന്നെ അയാൾക്ക് പോകാനായിട്ടൊരു വള്ളം എന്താണ് ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ തടി ചോദിക്കുന്നു. ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ തടിയല്ല, ബോട്ട് തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ഓരോ സമയത്തും ട്രീയുടെ പാർട്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അയാൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. And finally the boy comes back as a very old person and recognize that tree is the only thing that will survive in spite of all his relationships and എല്ലാത്തിനും അപ്പുറം അയാൾക്ക് എന്താണ് സമാധാനം കൊടുക്കുന്നത്. Like tree can be considered as nature, forest, mountains, whatever. അത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു കഥയാണ്, ബട്ട് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി ഡെപിക്റ്റഡ്. താങ്ക് യു. പിന്നെ അതുപോലെ ചേര് വിഷം വലിച്ചെടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ കാഞ്ഞിരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു തരം ഒരു വട്ടത്തിലുള്ള ഒരു ഉള്ളിൽ കായ ഉണ്ടാകുന്ന സാധനം. പക്ഷെ ഇത്തരം മരങ്ങളെയൊക്കെ എന്റെ ചെറുപ്പകാലങ്ങളിൽ എല്ലാവരും മുറിച്ചു കളയുന്നതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴാണ് അതിന്റെ ഇക്കോളജിക്കൽ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് ജനം തിരിച്ചറിയുന്നത്. കാഞ്ഞിരം മുറിക്കല്ലോ, ഒന്നും മുറിച്ചു കളയും, ചാരും മുറിച്ചു കളയും. അതിന്റെ അടുത്ത് അതിന്റെ ബദൽ മരമില്ലെങ്കിൽ അല്ലെ, കാഞ്ഞിരം സാധാരണ മുറിക്കാറില്ല. കാഞ്ഞിരം പണ്ടൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഭയങ്കര മെഡിസിനൽ വാല്യൂ ഉള്ളതാണ്. അത് അറിയാമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ വാദത്തിന്റെ അസുഖത്തിന് അങ്ങനെയൊക്കെ കാഞ്ഞിരം തടിയിലെ ഫർണിച്ചറാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴും കാഞ്ഞിരം തടി കിട്ടാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്, കിട്ടും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കാഞ്ഞിരം മുറിക്കുക. പക്ഷെ ചാര് മുറിച്ചു കളയും, കാരണം ചാരിന്റെ ബദലൊരു മരമുണ്ട്. ഇതിൽ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ചൊറിച്ചിൽ മാറണമെങ്കിൽ മരൽ നിൽക്കണം. അപ്പൊ അത് ഫോറസ്റ്റില് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് രണ്ടും ഉണ്ടാവും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ. പക്ഷെ അതില്ലാതെ വന്നാൽ മറ്റേ നമ്മൾ മുറിച്ചു കളയാറുണ്ട്. ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് ഗുരുവായൂരിലാണ്. എവിടെ? ഞാൻ ഗുരുവായൂരിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഈ അടുത്ത സ്ഥലത്തൊന്നും ഈ സാധനം കണ്ടിട്ടില്ല. പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാം മുറിച്ചു കളഞ്ഞില്ല. എല്ലാം മുറിച്ചു കളഞ്ഞില്ലേ? ഇപ്പം ഒരു സമയത്ത് എല്ലാം മുറിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് റബ്ബറും പിന്നെ അക്കേഷ്യയും വെച്ചില്ലേ? അതെ കാഞ്ഞിരവും മുറിക്കും, എല്ലാം മുറിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ. തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും റോഡ് വക്കത്തടക്കം മാവും പുളിയുമാണ്. അവിടെ ഈ സാധനം അവര് കയറ്റിയിട്ടില്ല. നമ്മളിവിടെ എല്ലാം മുറിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര. ആ പയ്യന്നൂർ ഭാഗത്തൊക്കെ ഈ അക്കേഷ്യ വെച്ചിട്ട് എന്തുമാത്രം ബ്രോങ്കൈറ്റിക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമോ? അതിന്റെ ഈ പൂമ്പൊടി ഏറ്റിട്ട് അതിന്റെ അടുത്തങ്ങ് ഒരു കുഞ്ഞു ചെടിയെ പോലും വളരാൻ അനുവദിക്കില്ല. അത്ര ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. സർക്കാർ ചെലവിലാണ് എന്നിട്ട് അത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ട്രാജഡിയാണ്. നമ്മള് വിത്ത് നടാൻ മറന്നുപോയ ആൾക്കാരാണ്. ഇന്നിപ്പോ പ്രകാശ് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ സീഡ് ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കും, മണ്ണും കുറച്ച് ചാണകവും കൂടെ വെച്ചിട്ട്. നമുക്കിപ്പോ കിട്ടുന്ന വിത്തുകൾ, നമ്മളിപ്പോ കഴിക്കുന്ന ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ ഒക്കെ വിത്തുകൾ നമ്മൾ ശേഖരിച്ചിട്ട് ചെറിയ ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അടുത്ത മഴക്കാലം വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ യാത്രയൊക്കെ പോകുമ്പം എറിയാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണെങ്കിൽ എറിയുക, കുഴിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണെങ്കിൽ കുഴിച്ചു വെക്കുക. ചെറിയൊരു എന്താണ് നമ്മുടെ മേസൺസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന തേപ്പ് കരണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുത്തുന്ന ഒരു കമ്പി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഓട്ട ഉണ്ടാക്കി, ഭൂമിയിൽ ഒരു ഓട്ട ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ വിത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മഴക്കാലത്ത് നല്ലോണം മുളച്ചു വരും. ഒരുപാട് മരങ്ങൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാം. കാര്യം ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് എത്ര തരം മാങ്ങകളാണെന്ന് തിന്നിട്ടുള്ളത്. സാറ് കാഞ്ഞിരത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ അത് മുഴുവനും ജനം വെട്ടി വിറ്റിട്ട് കപ്പ നട്ടു, തെങ്ങ് നട്ടു, എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അന്നൊന്നും നമ്മൾ കൊച്ചുകുട്ടികളാണ്, നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോഴാണ് ആലോചിക്കുമ്പോൾ എന്തൊരു ലോസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പക്ഷെ കോഴിക്കോട് ഭാഗത്തൊക്കെ ഒരു 7 വർഷത്തിന് മുന്നേ തന്നെ സ്കൂൾ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ മണ്ണൊന്നും വെക്കില്ല, അവരിങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് വഴിയിൽ എറിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് കോഴിക്കോട് മാറി കണ്ണൂരോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേന് ആണ് നമ്മൾ ഈ തൊഴിലുറപ്പുകാരെ ഇറക്കിയിട്ട് തുളസിത്തൈ അടക്കം കംപ്ലീറ്റ് കാശ് കൊടുത്തിട്ട് ഈ മെഡിസിൻ മുഴുവൻ ചെത്തിക്കളയാ ചെയ്യുന്നത്. ഒരാവശ്യമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ്. എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നേ ഇല്ല. നമ്മളൊരു തുമ്പായോ ഒരു തുളസിയോ ഒന്ന് പിടിച്ച് ഇട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തില് ഈ വരുന്നവർക്കൊക്കെ അറിയാം ഇതിന്റെ വാല്യൂ. എന്നാൽ പോലും അവർ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഈ സൈഡ് മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ച് കളയാന്നുള്ളതാണ് തൊഴിലുറപ്പെന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. ആകെ പോച്ച പറിക്കലാണ് തൊഴിലുറപ്പായിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങ് ടാഗ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ട്രീ പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താണ് ഒരു ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊരു പോളിസി നമ്മൾ ഇവോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. രഞ്ജൻ സാർ എന്ത് പറയുന്നു? തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല, MNREGSന്റെ ഈ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ ഇതിനകത്ത് ഓൾറെഡി സർക്കുലർ പോയിട്ടുണ്ട്. അത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അതിന്റെ കോപ്പി പോലും എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നമ്മള് ഈ ഒരു വിഷയം വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് മുന്നിട്ട് വരികയും സർക്കാർ തലത്തിൽ തന്നെ
ഈ തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് സർക്കുലർ തന്നെ പോയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ആ സർക്കുലറിന്റെ കോപ്പിയും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് അഡ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന പോലെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്ന ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളൊരു നോളജ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മുടെ ഒരു ജനറേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഈവൻ ഐ ഫേസ് എ ചലഞ്ച് ഈവൻ അറ്റ് മൈ ഹോം. പിള്ളേര് they have a better connect to the electronic world rather than the natural world. അപ്പം my question to Veena was, Veena കുറെ കൂടെ പിള്ളേരുമായിട്ടൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നതും I think you must have looked at education also. So where are we really failing, or where is that connection which needs to come? നമ്മുടെ ആ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ലെവലിലാണോ, or do we need a total system change? എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത്? I think we need a total system change because ഞാനിപ്പോ ചോദിക്കട്ടെ, നമ്മുടെ WWF തന്നെ ഇപ്പൊ എത്ര വെബിനാർസും സൂം മീറ്റിംഗ്സും നടത്തി. കുട്ടികൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ സൂമിലും അല്ലെ, കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മുമ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. സോ ലൈക്ക് ഫോർ ദം വി ആർ നോട്ട് ദെയർ, ദാറ്റ് ഇസ് ദെയർ റിയൽ വേൾഡ്. അപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്ന റീകണക്ഷൻ നമ്മളിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങേണ്ടത്. ലൈക്ക് ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി ഒഫീഷ്യൽ ഫോർ അസ്, ബട്ട് ഫോർ ദം ഇറ്റ് ഇസ് ലൈഫ് ലൈൻ. മനസ്സിലായില്ലേ? ആ ഒരു വ്യത്യാസം ഇതിൽ കിടക്കുകയാണ്. സോ ഐ തിങ്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എവ്രി ഡേ ടേക്ക് യുവർ ചിൽഡ്രൻ ടു യുവർ ബാക്ക് യാർഡ്, try to plant something, try to water something, try to look at something. ആ ഇലയുടെ അടിയിൽ വല്ലതും ഉണ്ടോ? എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളത് എൻ്റെ കണ്ണ് അത്യാവശ്യം നല്ലതെന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ എൻ്റെ ചേട്ടൻ്റെ മകൻ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോഴേ അവന് ഇൻസെക്ട്സിനോട് ഭയങ്കര ഭ്രമമാണ്. അപ്പൊ അവനുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ പോകുമ്പം പെട്ടെന്ന് പറയും, "മീന മാമി പ്ലീസ് ആ ഇലയുടെ അടിയിൽ നോക്ക്, എന്തോ ഒരു സാധനമുണ്ട്." ഇങ്ങനെ ലൈക്ക് he was able to see things better than us. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഒരു എക്സസൈസ് പോലെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീടുകളിൽ മസ്റ്റായിട്ട് നമ്മളും കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് സമയം പുറത്ത് ഉണ്ടാവണം. ഇൻസ്പൈറ്റ് അത് ഡേ അവേഴ്സിൽ തന്നെ വേണം. അത് പല കാര്യങ്ങൾക്കാവാം, വെള്ളം ഒഴിക്കാനാകാം. ആ സമയത്ത് മൊബൈലും വേണ്ട, കമ്പ്യൂട്ടറും വേണ്ട, എല്ലാം വീട്ടിൽ വെച്ച് പൂട്ടിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങാൻ എന്ന് തോന്നുന്നു. ആൻഡ് വൺസ് യു കണക്ട് ദം, it probably will be easier for them to get out. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇതിനേക്കാളും രസം അതിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് കാണുമ്പോൾ അവര് തിരിച്ചു പോകാനാണ് സാധ്യത എന്നാണ് ഞാൻ കണ്ടെടുത്തോളം. I think that's a very valid suggestion. പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ആർക്കും ബാക്ക് യാർഡ് തന്നെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അർബൻ എൻവയോൺമെന്റ്. ഫ്ലാറ്റിലാണെങ്കിൽ ഒരു 2-5 ചെടിയെങ്കിലും വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് നോക്കുക. എന്തെങ്കിലും അവിടെ വളരുന്ന, ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ സക്കുലൻസ് ആയിരിക്കും, നമുക്ക് ഒരിക്കലും എഗ്രി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സാധനമായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാൽ പോലും എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് കുറച്ച് സമയം പോയിരിക്കാൻ ഒരു കുഞ്ഞു ഫിഷ് ടാങ്ക് ആവാം. ലൈക്ക് ദ ടൈം ദേ സ്പെൻഡ് വിത്ത്, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു സാധനം തന്നെ, ഒരു മഗ്ഗും ഒരു കുഞ്ഞു ടവലും വെച്ചിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞു ബേബിയെ ഇരുത്താമെങ്കിൽ അത് എത്ര സമയം ഇരുന്ന് കളിക്കുന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ മൂലയ്ക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിനകത്തുണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന്റെ മൂലയ്ക്ക് ഒരു കുഞ്ഞു ഫിഷ് ടാങ്കും അതിനെ നോക്കാനുള്ള മെത്തേഡ്സും അവരുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഫൺ ഫോർ ദം. എന്തെങ്കിലും there should be something. ഇതൊന്നും എഗ്രി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടല്ല, വളർത്തല് അങ്ങനത്തെ അക്വേറിയം ഒന്നും എഗ്രി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടല്ല, പക്ഷെ ഈവൻ ഇൻ ഫ്ലാറ്റ്സ് ടു റീകണക്ട് വിത്ത് നേച്ചർ there should be something. I like the very valid point that you put forward, that എന്താ കുട്ടികളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരുമ്പോൾ ഒരു മരത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷിയെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുഴുവിനെയെങ്കിലും സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ഭാവി വളർന്നു വരുമ്പോഴാണെങ്കിലും മനുഷ്യരെയും മറ്റുള്ളവരെയും ഒക്കെ സ്നേഹിച്ച് വളർന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇസ് എ കോൺസെപ്റ്റ് വിച്ച് അല്ലെ കുറെ കൂടെ ഒന്ന് എംഫസൈസ് ചെയ്ത് പേരൻസിന്റെ, ഇപ്പോഴത്തെ പേരൻസിന്റെ എന്താണ്, ഗിവ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ഫുഡ്, ഗിവ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി എക്സ്പോഷർ ടു ദി ഇലക്ട്രോണിക് വേൾഡ്, take them to foreign countries, maximum exposure എന്നുള്ളത്. ബട്ട് ആ ഒരു ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവൽ കണക്ഷൻ ടു നേച്ചർ, appreciation of other life forms എന്നുള്ളത്, I think that's not being emphasized. That's a very valid point, I think. അല്ല, അട്ടയെ പോലും നമ്മൾ വെറുക്കാനാണ് പഠിക്കുന്നത്. അയ്യേ അട്ട. ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നത്, ലൈക്ക് ഐ സ്റ്റിൽ ഹാവ് എ ഫിയർ ഓഫ് സ്പൈഡേഴ്സ്.
ബട്ട് ഞാൻ പുറത്തു വരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഹൗ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ദേ ആർ എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ്. കാര്യം ഏതോ കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മുടെ ഉള്ളില് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ഈ സ്കിൻ ക്യാൻസർ പിടിച്ച ആളെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ മുതിർന്ന ആരോ പറഞ്ഞു തന്നത് അത് ചലന്തി കടിച്ചിട്ടുണ്ടായ പോയിസണിങ് എന്നാണ്. അപ്പൊ തുടങ്ങിയ ഒരു പേടിയാണ്, ചലന്തി കടിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള പേടി. ലൈക്ക് ഇത്രയും കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് പോലും എനിക്ക് പുറത്തിറങ്ങാനായിട്ട് പേടിയാണ്. അപ്പൊ ബാക്കി കുഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ എല്ലാത്തിനും പേടിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. Yeah, others might also have some valid suggestions. എല്ലാരും വേറെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ? പരിചയസമ്പന്നരായ ഒത്തിരി പേരുണ്ട്, പേരൻസ് ഉണ്ട്. So you can also share your valid points here. ഇന്ന് നമുക്ക് ഒത്തിരി ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും. നീതു മേഡം അറിയാം Just introduce myself for those of you who don't know me. I am Neetu. I am a biology teacher from Lekpol Chambaka School. അപ്പം എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ടീച്ചേഴ്സ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുവാണ്. ഞാൻ ഈ WWF ഒക്കെ ആയിട്ട് അത്യാവശ്യം സഹകരിച്ചവരൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എനിക്കൊന്ന് മൈക്രോഫോൺ ഇച്ചിരി അടുത്ത് പിടിച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ എന്റെ ലാപ്ടോപ്പ് വർക്കിംഗ് അല്ല, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ഒരു ചെറിയ മൈക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഐ എം ഓഡിബിൾ ആൻഡ് വിസിബിൾ. ഓക്കെ. സോ എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, മാം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ലൈക്ക് ലെക്കോൾ ചെമ്പക്കയിലൊക്കെ ലൈക്ക് രഞ്ജൻ സർ പറഞ്ഞ പോലെ പല കുട്ടികൾക്കും ബാക്ക് യാർഡ് പോയിട്ട് ഒരു പോട്ടഡ് പ്ലാന്റ് പോലും കാണാത്തവരുണ്ട്. So as a biology teacher, I have tried my best to instill such nature values in them. And I remember ഞാൻ സയൻസ് ക്ലബിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ചെറിയൊരു ഗാർഡനിങ് ചെയ്തപ്പം there were many students, that is I'm talking about grade 8 and 9 students, that is like around 13-14 years age. അവര് ആദ്യമായിട്ടാണ് മണ്ണ് കൈകൊണ്ട് തൊടുന്നത്. I was very surprised. Many of them അവർ ആദ്യമായിട്ടാണ് മണ്ണ് തൊടുന്നത് കൈവച്ച്. അപ്പം ചില കുട്ടികള് വളരെ നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സ് പറഞ്ഞവരുണ്ട്. മാം ക്ലബെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പണി ചെയ്യിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അതേപോലെ there were many students who actually thanked me. മാം ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് മണ്ണ് തൊടുന്നത്. പുല്ല് പറിക്കുക വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള പണിയൊന്നുമല്ല, ചുമ്മാ അവിടെ പുല്ല് പറിച്ചു, കുറച്ച് ചെടികളൊക്കെ നട്ടു. എന്നിട്ട് ഞാൻ അവിടെ തന്നെ കുറെ കുട്ടികൾക്ക് അത് എല്ലാ ദിവസവും വാട്ടർ ചെയ്യണം, അവിടെ ഒന്ന് പോയി നോക്കണം എന്നൊക്കെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ കൊടുത്തു. ആൻഡ് സം ഓഫ് ദം വർ ലൈക്ക് വെരി ഹാപ്പി. മാം എന്താ ചെയ്യണ്ടേ, ഇനി വല്ലതും ചെയ്യണോ എന്ന് വന്ന് ചോദിച്ച കുട്ടികളുണ്ട്, മറ്റേ തരത്തിലുള്ളവരും ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഇപ്പം ശിവകുമാർ സാറിനും രഞ്ജൻ സാറിനും ഒക്കെ അറിയാം, നമ്മുടെ ഒരു പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ പിള്ളേരെ കൊണ്ട് ട്രെക്കിങ്ങിനൊക്കെ പോകുമ്പം they were like, ma'am, that is like the memory they will be carrying for life. So I am very happy that we can give them that memory. Ma'am പറഞ്ഞ പോലെ അത് that will be in their heart forever. So if there is other teachers or like we are all parents, teachers ആവണം എന്നില്ലല്ലോ. So as parents, like ma'am was saying, that is one of the best memories of childhood that you can give your children. If you can just take them for a nature walk, ഒരു ചെടി നടുക, ഒരു പോട്ടഡ് പ്ലാന്റ് ആയാലും മതി മാം പറഞ്ഞ പോലെ, എന്നിട്ട് അത് വാട്ടർ ചെയ്യുക, അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ that will be really wonderful memories for that also. Okay, thank you. ഓക്കെ വീണ, പണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ മരത്തിനോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയില്ലേ, മരം സംസാരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തന്നായിരിക്കും. ഞാൻ എൻ്റെ എക്സാക്ട് വേർഡ് മറന്നുപോയി, എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ആ സാധനം. എന്താണ് ശിവകുമാർ എവിടെ ചെയ്തതാണെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മള് കുട്ടികളെ കാട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ചെയ്യുന്നതാണോ? കാട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴൊക്കെ പലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മള് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകുന്നു, കുറച്ചു സമയം അവരെ സൈലന്റ് ആയിട്ട്, അതായത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ബഹളത്തിലാണ് അല്ലേ, നിരന്തരം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നു, അത് ചെയ്യുന്നു. അതിന് പകരം ലൈക്ക്
we stop talking and start listening around. ഒരു മരത്തിന്റെ അടിയിൽ ഇരുന്നിട്ടാണെങ്കിലും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഇരുന്നിട്ടാണെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ബാക്ക് യാർഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ രാത്രിയുടെ ഒരു എന്താണ് ഫ്ലാറ്റിന്റെ മുകളിലാണെങ്കിൽ പോലും രാത്രി വരുമ്പോൾ നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണാനും എല്ലാം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് റീകണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഈ ട്രീ ടോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് വി ലിസൺ, നമ്മുടെ കണ്ണുകളും എല്ലാം അടച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ അത്യാവശ്യം ഒരു മെഡിറ്റേറ്റീവ് ഒരു മൂഡിലേക്ക് നമ്മൾ പോയിട്ട് നമുക്ക് അന്നേരമാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഓരോ മരങ്ങളിലും കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ കാറ്റ് എങ്ങനെ പോകുന്നു എന്നുള്ളതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ മർമ്മരം വ്യത്യാസമാണ്. സോ ട്രീസ് സ്റ്റാർട്ട് ടോക്കിംഗ് ടു അസ്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തിങ്. ഈവൻ അത് ഒരു സെൻസിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെന്റൽ ഒരു ഇതിന് കൂടെ നല്ലതാണ്, ഒരു മെഡിറ്റേറ്റീവ് ഒരു ഇതിലേക്ക്. അതായത് ഭയങ്കര ഡിസ്ട്രസ്ഡ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര ആശ്വാസമായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും. അപ്പൊ അത് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, ഈവൻ പക്ഷികളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുക തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ ഒരു മരത്തിന്റെ കീഴിലിരുന്ന പിന്നെ കണ്ണു തുറന്നിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും ഇത് ചെയ്യാം. എന്തൊക്കെ തണ്ടിൽ എന്താണ്, അതിന്റെ ബാർക്കിൽ വല്ലതും വണ്ടുകളോ ബീറ്റിൽസോ എന്തെങ്കിലും താമസിക്കുന്നുണ്ടോ, മണ്ണിന്റെ എന്താണ് പാറകളുടെ ഇടയിൽ ഫ്രോഗ്സോ അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടോ തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി സാധനങ്ങളെ നമുക്ക് ഒരു മരവുമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കും. ഹ്യൂമർ അത് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഒരു മരത്തിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണെന്ന് എന്റെ പേര്, നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മനസ്സിലായി. ഓക്കെ ലൈക്ക് ഹൂ ആം ഐ അല്ലേ? അതെ അതെ, ഹൂ ആം ഐ കളിക്കുന്നത്. ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു, എന്നോട് ആരൊക്കെ കാര്യം പറയുന്നു, എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരൊക്കെയാണ്, എക്സാക്ട്ലി ഏത് സമയത്താണ് വരുന്നത്, എന്തൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്, ഇലയാണോ കഴിക്കുന്നത്, പൂവാണോ, തേനുണ്ണാൻ വരികയാണോ. അതായത് ഹൂ ആം ഐ എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ റേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മരത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. നിന്റെ ഇലകൾ എങ്ങനെയാണ്, അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട്. അപ്പൊ അതും ഭയങ്കര എന്താണ് ഒരു റിവീലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്. കാര്യം പഠിക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമാവും. അപ്പൊ കോമ്പൗണ്ട് ലീഫ്, സിംഗിൾ ലീഫ്, അതിന്റെ വീനേഷൻ തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഒബ്സർവേഷൻസിലൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഈ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഓർമ്മ വന്നത്. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് WWF-ല് ഇപ്പൊ ഈ എല്ലാം നമ്മൾ റിമോട്ടും വെർച്വലും ഒക്കെ ആണല്ലോ. അപ്പൊ വലിയൊരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മള് എങ്ങനെയാണ് ഹൗ ടു ഇംപ്രൂവ് യുവർ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ വലിയ ട്രെയിനർ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് എന്താണ്, ലേൺ ടു എൻജോയ് യുവർ മൂമെന്റ്സ് ഓഫ് സൈലൻസ് എന്നുള്ളതാണ്. ലേൺ ടു എൻജോയ് എവറി ഡേ ലേൺ ടു എൻജോയ് സം മൂമെന്റ്സ് ഓഫ് സൈലൻസ്. നമ്മൾ പക്ഷെ ഞാൻ അന്നേരം എങ്ങനെ വളരെ ഗാഢമായി ചിന്തിച്ചത്, നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ നമ്മള് മൂമെന്റ്സ് ഓഫ് സൈലൻസ് എന്തോ ഒരു വലിയ തെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു വലിയ പോരായ്മ പോലെയാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത്. നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ, TV ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ, അല്ല നമ്മുടെ മുന്നിൽ 5 മിനിറ്റ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉടനെ മൊബൈൽ എടുത്ത് തോണ്ടും, അല്ലെങ്കിൽ പാട്ട് കേൾക്കും, എന്തെങ്കിലും. സോ we feel that that moments of silence is something very criminal in our life എന്നുള്ള രീതിയിൽ. But even the biggest HR trainers are now coming and telling you that the most simplest thing, every day try to enjoy those moments of silence. I think that's what you raised is a very valid point. പിള്ളേരൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് it's a very valid point. അല്ല, അതും എനിക്കൊന്ന് ടീച്ചേഴ്സിനൊക്കെ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. ലൈക്ക് സെൻഡ് ദം ടു ദ ട്രീസ്. ഇപ്പൊ സ്കൂൾ കോമ്പൗണ്ടിലുള്ളതായിരിക്കാം, ഇപ്പം വീടുകളിലാണെങ്കിൽ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള കുറച്ച് സമയം അതിൻ്റെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക. സ്റ്റാർട്ട് ആസ്കിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, പരിചയപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുക. ആൻഡ് ഫൈനലി കം ബാക്ക് വിത്ത് ആൻസർ. അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് പേരൻസിനോടും പറയേണ്ടി വരും. കാര്യം കുട്ടി ഇങ്ങനെ പുറത്ത് പറമ്പിൽ പോയി മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് അവരായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇന്നതിനാണ് പറഞ്ഞു വിടുന്നത് എന്നുള്ളത് പേരൻസിനോടും കൂടെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിള്ളേര് വിചാരിക്കുന്നത് ഗൂഗിൾ ആസ് ദി ആൻസർ ടു എവറിത്തിങ് എന്നാണ്.
അതാണ് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ദ ട്രാജഡി. നമുക്ക് പടങ്ങളൊക്കെ വരപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാലോ, ബാർക്കൊക്കെ. അതൊന്നും ഗൂഗിളിന് ചെയ്തു തരാൻ പറ്റൂല. ഇംപ്രഷൻസ് എടുക്കാൻ പഠിപ്പിക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മള് പണ്ടൊക്കെ ക്രയോൺസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മള് പേപ്പർ ട്രീയുടെ ബാർക്കിൽ വെച്ചിട്ട് ട്രീയുടെ ബാർക്കിന്റെ ഇംപ്രഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ആൻ ആക്ടിവിറ്റി. ലീഫിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലീഫ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നവരാണെങ്കിൽ വരച്ചു തരാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ their skills also get developed and they have some fun learning. വീണ, നമ്മുടെ സീഡ് ബോൾസിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാ? സീഡ് ബോൾസ് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് സുധർമ്മ ചേച്ചി പറഞ്ഞത് അല്ലാണ്ടും കോഴിക്കോടൊക്കെ കുട്ടികൾ വിത്തിട്ട് നടക്കാറുണ്ട് എന്ന്. അതെ അതെ അതെ. ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ റോഡിലെല്ലാം എറിഞ്ഞിട്ട് പോകും. ഇന്ന സ്ഥലമൊന്നുമില്ല, എവിടെയൊക്കെ സ്പേസ് കാണുമോ ആ സ്ഥലത്തെല്ലാം എറിയും. ഈ പൊരടത്തിന്റെ അവിടെ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ കണക്ക് മതിൽ കെട്ടിയ പൊരടങ്ങളൊക്കെ കുറവാണല്ലോ, വേലിയും പിന്നെ കാടും മരങ്ങൾ തന്നെ, ഈ വേലിപ്പത്തൽ പോലത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും. ഇത് അത് കഴിഞ്ഞ മഴക്കാലം കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കിളിർക്കും. സുധർമ്മ ചേച്ചി, ഈ സീഡ് ബോൾസിന്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് അറിയോ? ആക്ച്വലി നമ്മളിതില് കുറച്ച് ചാണകവും മണ്ണും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വിത്ത് അതിനകത്ത് വെക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ചാണകം ലൈക്സ് എന്താണ് ഒരു ഇൻസെക്ട് റിപ്പല്ലന്റ് പോലെ അത് പ്രവർത്തിക്കും. പിന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, കാക്കയും കിളികളും ഒക്കെ തിന്നിട്ട് കൊണ്ടിടുന്ന ചാണകം ഇട്ടിട്ടൊന്നുമല്ലോ കൊണ്ടിടുന്നത്? അല്ലല്ല, അങ്ങനെയല്ല. നമുക്കിതിപ്പം ഒരു നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്. കാരണം ഈ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് ഇതിങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചാണകം വെക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് അവർക്ക് കുറച്ച് നമ്മൾ ഇരുന്ന് ചെയ്യിപ്പിക്കണം. ഇതങ്ങനെയൊന്നുമല്ല, നിങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എറിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. കളക്ട് ചെയ്ത് അവർ വെറുതെ എറിയാണ്. അവരുടെ അവർക്കറിയില്ല. പക്ഷെ അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ ഒരുപാട് കുട്ടികളെ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് പറ്റുന്നത് എന്താണെന്നോ ചേച്ചി, ഇപ്പൊ ഈ സീസണിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സീഡ്സ് ആണെന്ന് വെച്ചോ, ചിലപ്പോ അത് 3 മാസത്തെ വയബിലിറ്റിയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് പുറത്തിരുന്ന് ഫംഗസ് പിടിച്ചു ഒക്കെ ചീത്തായി പോവാം. പക്ഷെ ഈ സീഡ് ബോൾസിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത റെയിനി സീസൺ വരെ നമുക്ക് അതിനെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാം. നമ്മളിങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ. പണ്ട് നമ്മളെ വീട്ടിൽ സമ്പന്ന ഇത് ഈ ഭാഗത്ത് കണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരു സംഭരണ രീതി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. കാഷ്വലായിട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു സാധനമാണ്. വരുന്ന വഴിക്ക് കിട്ടുന്ന എല്ലാം പെറുക്കുകയാണ്, വീട്ടിലും അയൽവക്കത്തെ കാണുന്ന എല്ലാം പെറുക്കുകയാണ്, ഇത് പോകുന്ന വഴിക്ക് എറിഞ്ഞിട്ട് പോവാന്ന്. അവരൊരു സംഗതിയില്ല ഇതിനെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ന അടുത്ത് ഇറങ്ങും അങ്ങനൊന്നും അല്ല പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. മുറിച്ച് കളയുന്ന മരങ്ങൾക്ക് പകരം എറിഞ്ഞു വെക്കോ മളങ്ങളും എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ്. നല്ലതാണ്. നമുക്കിപ്പോ വീണ പറഞ്ഞ പോലെ ബാലസഭ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സാധനം തന്നെ അവിടെ കുറെ കുഞ്ഞു മക്കൾ അല്ല സുധർമ്മ ചേച്ചി, അത് നല്ലൊരു സാധനമാണ്. പക്ഷെ വീണ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രിസർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വീണ പറഞ്ഞതിന്റെ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഒരു സയന്റിഫിക് സൈഡ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് സൈക്കിളിൽ പോകുമ്പോഴാണെങ്കിൽ പ്രിസർവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്ത് പോവുകയും ചെയ്യാം. നമ്മൾ പ്രിസർവ് ചെയ്തിട്ട് മഴക്കാലത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ജൂണിന് മുമ്പ് ഏപ്രിലോ മെയിലോ ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മഴ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ക്ലിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. രണ്ടും കൂടെ പാരലായിട്ട് ചെയ്യാം. സീഡ് ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കുന്നവർ സീഡ് ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കട്ടെ, അങ്ങോട്ടൊക്കെ പറ്റും. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരുപാട് ഫ്രീ ലാൻഡ്സ് കിടപ്പുണ്ട്. നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കണക്കല്ല, ഇങ്ങനെ വീടിന്റെ മുറ്റം വരെ ഇല്ലെങ്കിൽ റോഡിന്റെ അറ്റം വരെ ഇങ്ങനെ ടൈൽസ് ഇട്ട് എയർ കയറാതെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളല്ല. ഒരുപാട് ഈ റോഡിന്റെ പക്കത്തൊക്കെ തന്നെ ആവശ്യമുള്ള മണ്ണും ഈ മരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇല വീണിട്ട് അഴുകിയൊക്കെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അവിടെ. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവർ അങ്ങനെ വളരെ ഈസി മെത്തേഡായിട്ട് അവരവരോട് ചെയ്തത്. നമുക്കിവിടെ സിറ്റിക്കകത്ത് അത് എത്രമാത്രം പ്രായോഗികമാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. റോഡിനകത്ത് കയറ്റി മതിൽ കെട്ടി നമ്മൾ വെക്കുന്ന ഒരു രീതി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഒന്നും മണലില്ലല്ലോ റോഡ് വക്കത്തും കഴിയുന്നത്. അത് അപൂർവല്ലേ ഉള്ളൂ. അതെ. ഇനി എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ? വീണ എനിക്കൊരു what a valid comment which is coming to my mind is നമ്മള് പലപ്പോഴും ഈ ട്രീസിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴേ നമ്മളിപ്പം why should we plant trees, why should we protect trees എന്ന് പറയും. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയുന്നത് it gives us oxygen, it captures the carbon and gives us oxygen, it gives fruits, it gives shade, it is home to many and the other living beings എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. More of the physiological side of it. I'm asking a question or I'm interested as WWF to take it up. Like നമ്മളിപ്പോ ഈ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു പേരൻസിന്റെ ഇടയിലും ഒക്കെ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് when you connect your child to a tree or to the nature, അതിന്റെ ഒരു psychological side of it, have you come across some valid papers like that or something like that, or can we think about writing something like that, ഒരു psychological side of connecting to nature or to a tree? രഞ്ജൻ, ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് കുട്ടികൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണ്, ഞാൻ നേരത്തെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയി, നേച്ചർ ഡെഫിസിറ്റ് സിൻഡ്രോം എന്നുള്ളത്.
ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് പ്രശ്നമാണ്. ഈവൻ ഓട്ടിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ പോലും നേച്ചറിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് ഡിപ്രഷൻ വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അമേരിക്ക പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ അവർ ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികളെ മണ്ണ് പിടിപ്പിക്കുകയാണ്. കൈകളില് മണ്ണ് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ലൈക്ക് ലെറ്റ് ദം പ്ലേ വിത്ത്. അത് തന്നെ. അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം വരുമ്പോ നമ്മളൊന്നും അത്രയും മോശമായിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും. ലൈക്ക് വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ഗോ അനദർ 50 years. ലൈക്ക് കുട്ടികളെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്ലിനിക്കൽ കണ്ടീഷനിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് അവര് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു പോകേണ്ട സാഹചര്യത്തിലൊന്നും അല്ല നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്നത്. വി റിയലി ക്യാൻ ഗോ ബാക്ക്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ച് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമുക്ക് ഓട്ടിസ്റ്റിക് കുട്ടികളിലൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി നേച്ചർ ഡെഫിസിറ്റ് I understand that horti therapy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ ബീല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സ്പെർട്ട് ഓൺ ദാറ്റ് ആൻഡ് ഓൾ ദിസ്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബട്ട് വെൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വെൻ യു ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് എ ട്രീ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയുന്നത് ഇസ് ദ ഫിസിയോളജിക്കൽ സൈഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്. ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ സൈഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് നമുക്ക് എംഫസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്യാൻ വി ഡു എ വെരി ഗുഡ് എന്താ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സംശയം വേണ്ടാത്ത കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആലോചിച്ചു. ബിക്കോസ് ഞാനത് പറയാൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഗെറ്റ് ദ പേരൻസ് ഓൾസോ കൺവിൻസ്. ഇറ്റ്സ് അങ്ങനെയാണല്ലോ. ബിക്കോസ് അവരോട് കൺവിൻസ് ആയാലേ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ അതേക്ക് പോകുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ടേക്ക് യുവർ ചൈൽഡ് ടു ദ ബാക്ക് യാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോബഡി ഈസ് ബോതേർഡ്. എല്ലാവരും ടിവിയുടെയും മൊബൈലിലും ഇതിന് മുന്നിൽ ഇരിക്കാനാണ്. ബട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ് ഫോർ ദ സൈക്കോളജിക്കൽ വെൽബീയിങ് ഓഫ് യുവർ ചൈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മൈ ക്ലിക്ക്. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് can we work more in depth in that line? ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കയറട്ടെ. പിന്നെ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ പാരന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്. പാരന്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത്. കാരണം കുട്ടികൾ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഡേർട്ടാണ് നീ ഇറങ്ങല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് മണ്ണ് ഡേർട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വളർത്തുന്ന കുട്ടികളാണ്. കുട്ടികൾ ഇറങ്ങാൻ ശടിച്ചാൽ പോലും വരുന്നത്. കാരണം ഞാൻ പല പാരന്റ്സിന്റെ ഞാനിപ്പോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് അതിന് വളർന്ന കുട്ടികളെയാണ്. എന്നാൽ പോലും പല ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സും കുട്ടികളും ഓക്കെയാണ്, പക്ഷെ പാരന്റ്സ് ഒട്ടും ഓക്കെ അല്ല. അവര് സമ്മതിക്കേയില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെളി പറ്റിക്കഴിഞ്ഞ പ്രശ്നമാണ്, മണ്ണ് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞ പ്രശ്നമാണ്, നമ്മുടെ സൗന്ദര്യബോധം മാറിയതിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. എല്ലാം ഇങ്ങനെ വളരെ നീറ്റ് ആൻഡ് ടൈഡി ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര സൗന്ദര്യം വരുമ്പോഴത്തേന് നമ്മുടെ പ്രതിരോധം കുറയും എന്നുള്ളൊരു സാധനം കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഇവർക്ക് എന്നും ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകണം, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ പാരന്റ്സ് ആണ് ശരിക്കും ഇതിന് എതിര് നിൽക്കുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. കുട്ടികൾ വില്ലിങ് ആണ്. തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പൊ ഞാനതാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമുക്ക് പേരൻസിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോ വെറുതെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഡസന്റ് ക്ലിക്ക്. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താ, നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അവരുടെ ഹൃദയത്തെ തട്ടുന്ന രീതിയിൽ, അതർവൈസ് ഇഫ് യുവർ ചൈൽഡ് ഇസ് നോട്ട് ഹാവിംഗ് എ കണക്ട് ടു നേച്ചർ, യുവർ സൈക്കോളജിക്കൽ വെൽബീയിങ് ഓഫ് യുവർ ചൈൽഡ് ഇസ് എറ്റ് റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ശ്രദ്ധ എവിടെ വരും? അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വാലിഡ് സംതിങ് ലൈക്ക് an article or a presentation, I don't know whether Veena അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത്, or I am also thinking അങ്ങനെ ഒരു സാധനം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ. കണ്ടിട്ടില്ല, പക്ഷേ definitely I have seen the difference that has come to a child after being with nature. അല്ലാത്ത can we make it into a document? നമുക്ക് ഈ തെരുവിൽ കാണുന്ന കരുമാടി കുട്ടന്മാരുണ്ടല്ലോ, ചെളി കിടക്കുന്നവരും മഴ നനയുന്നുണ്ട്, അവർക്കൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല. വീട്ടിലെ കൊച്ചിനെ മുറ്റത്തിറങ്ങിയത് മഴ ഉടൻ ജലദോഷമായി പ്രശ്നമായി, അവനെ പിന്നെ ഒരാഴ്ച അവൻ ആശുപത്രി കിടക്കും, പിന്നെ നിസ്റ്റോ ഫീൽ അതെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്. അപ്പൊ പ്രകൃതിയിൽ വിടാത്തത് കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ്. അത് നമ്മുടെ പാരന്റ്സിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് ഡോക്യുമെന്റ് നമ്മുടെ ചുറ്റും തന്നെ ഉണ്ട്. ഈ റോഡ് തെരുവിൽ വളർന്ന മക്കളെ നോക്കിയാൽ മതി. മേ ബി എനിക്ക് തോന്നുന്നു രഞ്ജൻ പറഞ്ഞത് ഈ നമ്മളീ കൊടുക്കുന്ന ന്യൂട്രീഷ്യസ് ഫുഡൊന്നും കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് അതിൻ്റെതായ ആരോഗ്യമുണ്ട്, വ്യായാമമുണ്ട്, തമ്മിൽ കളിച്ചൊക്കെ വളരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്പേസ് ഇല്ലാത്തതിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. നമ്മുടെ ഈ ഫ്ലാറ്റ് സിസ്റ്റം അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അതിനകത്ത് കൃത്രിമമായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കുറച്ച് സാധനങ്ങളാണുള്ളത്. നേച്ചറിൽ ഇറങ്ങി നിന്ന് കളിക്കുന്ന, ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഇടപെട്ട് അതിന്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടി മനസ്സിലാക്കുന്ന, എടുക്കുന്നത് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് വരുന്ന ഒരു സാധനം കൾച്ചർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. മരം മുറിക്കാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. മരം മുറിച്ച് തന്നെ ആകണം. പക്ഷെ മരം മുറിക്കുമ്പം 2 മരം നടാനുള്ള ഒരു കൾച്ചർ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ റെസ്റ്റ് ഇല്ലല്ലേ സുധർമ്മ ചേച്ചി? ഇനി റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സമയമില്ല, ഇപ്പോഴേ ഇറങ്ങണം. പ്രകാശ് എന്താ പറയാൻ വന്നത്? അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ദിനേശുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു. ഈ നേച്ചർ കോൺടാക്സിൽ മാത്രമല്ല, ഈ കോവിഡിന്റെ ലോക്ക്ഡൌൺ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരുപാട് കുട്ടികള്
ആക്ച്വലി ഒരു മെന്റൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഒരു വക്കിലാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ അവർക്ക് നമുക്കൊക്കെയാണ് പുറത്തു പോകാനൊക്കെ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. അവരെ നമ്മൾ പുറത്തു പോകല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ കഴിഞ്ഞും സോഷ്യലായിട്ട് കുട്ടികളായിട്ട് കളിച്ച് വളർന്ന കുട്ടികളാണ്. അപ്പൊ ദിനേശ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇത് ഏറ്റെടുക്കണം. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ 2-3 സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ കൂടെ ഇതിൽ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ എന്താണ് ഈ ശ്രമ ചേച്ചി പറഞ്ഞാൽ മണ്ണിത്തൊണ്ണം കടുമാടി കുട്ടന്മാരുടെ കഥയൊന്നും പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കേൾക്കത്തില്ല. പക്ഷെ സൈക്കോളജിക്കലി ദേ ആർ ഓൺ ദ വേർജ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പലരും സൂയിസൈഡൽ ആ ടെൻഡൻസി വരെ ഉണ്ട് കുട്ടികൾക്ക്. അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചെറിയ ഇങ്ങനെ ബാക്ക് ആഡിലൊക്കെ ചെറിയ ഇതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്കൊന്ന് കൺവിൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ വെച്ചിട്ട് കൺവിൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മേ ബി എ ഫ്യൂ വിൽ കം ബാക്ക്. Cunningly be clever. Yes. To convince the parents. Yes. Cunningly being clever. അത് വേണം. It's a need of the hour. Otherwise, there's no point. അല്ല, അതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഭാഗമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഒരു മരത്തിനോട് സംസാരിക്കുക, അതിന്റെ പേരെന്താണ്, ആരൊക്കെ വരുന്നു, എന്ത് വരുന്നു, നിന്റെ കൈകൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു, അങ്ങനെ ഒബ്സർവ്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്കും അവർ മരങ്ങളോട് മാത്രമല്ല ആ മരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷിയോട് സംസാരിക്കും. ചോദ്യം അവരെ തന്നെ ചോദിക്കും, ഉത്തരം അവരെ തന്നെ കണ്ടെത്തും. അങ്ങനെ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒത്തിരി ആ ഒബ്സർവേഷൻ സ്കില്ലും അന്നേരമാണ് അവർക്ക് ആ ഒരു ഇൻട്രഷൻ, ഒരു വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ടിവിയുടെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നതിനേക്കാളും മൊബൈലിന്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നതിനേക്കാളും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ഒരു തോന്നലുണ്ടാകും, ഒരു എന്താണ് ഇൻക്യൂസിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യിക്കണം. ഇപ്പോ നേരത്തെ പ്രകാശ്ജി പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മോളാണ്. 5 വയസ്സേ ആയിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ആഴ്ചയില് അല്ല ഒരു ദിവസമെങ്കിലും പുറത്ത് പോയി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കല്ലാറോ ഏതെങ്കിലും പുഴയിലോ നദിയിലോ ഒക്കെ പോയി കളിച്ച് തിരിച്ചു നിന്ന ആ ഒരു കുട്ടി പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ 5-6 മാസമായിട്ട് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ അടച്ചുപൂട്ടിയിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ചെറുതല്ല, വളരെ വലുതാണ്. അപ്പോ അതിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് ഈ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എങ്കിൽ പോലും കുട്ടികളോട് മഴ നനയാനും എന്താണ് മരത്തിനെ നോക്കാനും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് അവരുടെ ഒരു എന്താണ് വളരെ കുറച്ചുകൂടെ രഞ്ജൻ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ട്രാറ്റജിക്കലി നമ്മൾ എന്താണ് പാരന്റ്സിനെ ബോധവൽക്കരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അല്ല, നമ്മള് ഇതിനു മുമ്പും പുറത്തു പോകാൻ നമുക്ക് സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ പോലും ഞാൻ കുറച്ചാൾ മുമ്പ് വായിച്ചൊരു ആർട്ടിക്കിൾ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോൾസ് ആർ ബിക്കമിങ് ദ ടെമ്പിൾസ് ഓഫ് മോഡേൺ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് കാലത്ത് നമുക്കൊരു അവധിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോവും, അവിടെ വലിയ നല്ല സ്ഥലം കാണും, അവിടെ ഒരു വലിയ ആല് കാണും. അപ്പൊ അച്ഛനും അമ്മയും ചിലപ്പോൾ സംസാരിച്ച് അവിടെ ഇരിക്കും, പിള്ളേർ അതിന് ചുറ്റും കളിക്കും, ഇല വീണ് കിടക്കുന്ന എടുത്ത് നോക്കും, പല കാര്യങ്ങൾ കാണും, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇപ്പം നമുക്ക് അതില്ല. നമ്മൾ അവധിയോ ഫ്രീ ടൈമോ ഉള്ളപ്പോൾ നേരെ പോകുന്നത് ഒരു എയർ കണ്ടീഷൻഡ് മോളിലോട്ടാണ്. നമ്മൾ അതിനകത്തൂടെ എല്ലാം കറങ്ങി അടിച്ച് നടക്കും, എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് മേടിച്ച് കഴിക്കും, ഒരു മൂവി കാണും, രാത്രി 1:30 വന്ന് കിടന്നുറങ്ങും, രാവിലെ 9 മണിക്ക് എണീക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അവധി ആഘോഷിക്കുന്നത്. സോ ഈവൻ നമുക്ക് ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ പോലും വി ആർ ലൂസിങ് ദാറ്റ് കണക്ഷൻ ടു നേച്ചർ. അപ്പം അത് നമുക്ക് ആ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ വെൽബീയിങ് വെച്ചിട്ട് പേരൻസിനെ ഒന്ന് അവെയർ ആക്കിയാൻ പറ്റിയ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ഗ്രേറ്റ് വർക്ക്. വി ഷുഡ് വർക്ക് ഓൺ ദിസ്. മെജോറിറ്റി ഓഫ് പാരന്റ്സ് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതെല്ലാം തന്നെ അവരുടെ മക്കൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല, മക്കളെ കൊണ്ട് നിർബന്ധിപ്പിച്ച് ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് മേടിക്കുക, ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ആയിരിക്കുക, മാർക്ക് മേടിക്കുക, പിന്നെ എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ആക്കുക. ഈ തരത്തിലേക്കാണ് കുട്ടികളെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം കൂടെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. നല്ല മനുഷ്യരാവാൻ പഠിപ്പിക്കും. നേരത്തെ മാഡം പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഒക്കെ ഫ്രണ്ട് മുഴുവൻ നമ്മൾ ടൈൽസ് ഇടുന്നത്. പിള്ളേര് വെള്ളവും ചെളിയും ഒന്നും കണ്ട് ഇറങ്ങി കളിക്കരുതെന്നുള്ളത് കാരണമാണ് വീടിന്റെ മുന്നിൽ മുഴുവൻ ടൈൽസ് ഇടാൻ തുടങ്ങിയത് നമ്മള്. ഇതെല്ലാവരും മാറ്റം വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് സമയം എടുക്കും, പക്ഷെ we will have to work more hard. നമ്മുടെ നിഷ ടീച്ചർ എന്തോ പറയാൻ വന്നിട്ട് മതിയാക്കല്ലോ. ടീച്ചർ ഗ്രീൻ സ്കൂൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഒത്തിരി ചെയ്യുന്ന ആളാ. ശരി നിഷ ടീച്ചർ. സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല, സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, വേറെ ഓക്കെ, ഇന്ന് നമ്മുടെ വോളണ്ടിയേഴ്സ് ആരും അവൈലബിൾ അല്ല തൽക്കാലം.
സെന്തിലിന് പോകേണ്ടി വന്നു, രാഹുലിന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ പഴയ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എനിവേ എല്ലാവരും ഒന്ന് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഫോട്ടോ കൂടെ എടുക്കാൻ വരുമായിരുന്നു, സ്ക്രീൻഷോട്ട്. വീണ, നമുക്ക് സൈക്ലിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? നമുക്ക് ഒന്ന് സംസാരിക്കാം പ്രകാശ, കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്ഥിതിക്ക്. ശരി ശരി ശരി. ഓക്കെ. രണ്ടാമത്തെ പേജില് ആരും ഓക്കെ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനത്തിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മരങ്ങളെ കുറിച്ച് വളരെ കാര്യമായി നമ്മളോട് സംബന്ധിച്ച വീണയ്ക്കും എന്താണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസും അല്ലെങ്കിൽ ഇനി എന്താണ് നമ്മുടെ റിയൽ വേൾഡ് ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു ഇന്ററാക്ഷനിലേക്കും പോയ എല്ലാവർക്കും WFന്റെ പേരിലും നമ്മുടെ ഈ വോളണ്ടിയർ ടോക്കിന്റെ പേരിലും ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നമുക്ക് അടുത്ത ബുധനാഴ്ച ഇതുപോലെ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Thank you. Thank you. Good night. Okay, bye. Okay, bye bye.